अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। નાની વસ્તુ પણ લોકોને ખબર નથી પડતી, સામાન્ય વ્યક્તિઓની, મોટા મોટા ધર્મગુરુઓને પણ ખબર નથી પડતી। સામાન્ય વસ્તુ કેવી? ડિફિકલ્ટ નહીં, બેઝિક એન્ડ ફંડામેન્ટલ વસ્તુ જ ખબર નથી। આપણે સાદો પ્રશ્ન પૂછીએ કે ભગવાન કોને કહેવાય, તો એક ગુરુ કહે છે રામને ભગવાન કહેવાય, બીજા ગુરુ કહે છે કૃષ્ણને ભગવાન કહેવાય, ત્રીજા ગુરુ કહે છે મહાવીરને ભગવાન કહેવાય, ચોથા ગુરુ કહે છે શિવને ભગવાન કહેવાય, પાંચમા કહે છે સ્વામિનારાયણને ભગવાન કહેવાય। હવે કોણ સાચું ને કોણ ખોટું? But Bhagwan is a confusing word. I mean, they are Devis and Devtas. They're not Bhagwan. Bhagwan, there is no such thing as Bhagwan. It's just a word invented. It has no meaning. God is in this world, but not in a relative form. Okay. God is a real and permanent, and all other things you realize through your five senses with the help of your intellectual is to be called a relative truth. So this is not a real God, but it's your viewpoint. એટલે રામ કૃષ્ણ મહાવીર શિવ કે સ્વામિનારાયણ એ કોઈ ભગવાન નતા એઝ અ ફિઝિકલ ફોર્મ। શું કીધું? એઝ અ ફિઝિકલ ફોર્મ, really speaking, nobody is a God. Thank you. In a terms of definition, in a terms of viewpoint, it is correct. Viewpoint, but by fact, it is not correct. But then, where is the real God? God is in a living being creature, whether visible or invisible, but not in creation. But the physical form is not God, but inside the physical form there is a God. So Ram is no God, but inside the Ram there is a God. Inside Krishna there is a God. Inside Mahavir there is a God. But we put up the title as a Ram Krishna Mahavir is a God is a relative term, and it's a viewpoint. But the soul is God is a universal truth. There is no viewpoint. And the soul is a God is an equal definition for all soul, not one soul. But when you are talking about the person, so it's an individual. It's a individual. So individual is always viewpoint, and viewpoint is a different for different person. So this is not a fact. આ સાચું આ વ્યૂ પોઈન્ટ છે, આપણો મત છે। શું છે? એટલે રામ ભગવાન નથી, પણ રામમાં ભગવાન છે। કૃષ્ણ ભગવાન નથી, કૃષ્ણમાં ભગવાન છે। મહાવીર ભગવાન નથી, મહાવીરમાં ભગવાન છે। અને રામકૃષ્ણ મહાવીરના તો બોડી બાળી નાખ્યા। રામકૃષ્ણ મહાવીરના તો બોડી બાળી નાખ્યા। શું કર્યા? તું બળી જાય ભગવાન હોય? બોલતા નથી। ભગવાન કાયમી હોય કે બળી જાય? તો રામકૃષ્ણ મહાવીર છે? બોલતા નથી। નાય છે ને ભગવાન નથી, બે છે, બે હોય? ગોડ ઇઝ પરમેનન્ટ, અને જો એ ના હોય તો પછી એને ગોડ કહેવાય? ડેફિનેશન તો આપણે જાણવી પડે કે ના જાણવી પડે? જેને પરમેનન્ટ કહીએ છે એને ગોડ કહેવાય। તો રામકૃષ્ણ મહાવીર છે અત્યારે? નથી। એનો એન્ડ થઈ ગયો? રામકૃષ્ણ મહાવીર નો એન્ડ થયો કે નહીં? બોડી ની તો વાત કરું છું। આપણે ધનુષ્યવાળા કહીએ છીએ બોડી છે કે આત્મા છે? આપણે ચક્રવાળા કહીએ છીએ શરીર છે કે આત્મા છે? તો શરીર છે? આપણે મંદિરમાં મૂકી ચક્રવાળા મૂકે છે, એ બોડી છે કે આત્મા છે? તો બોડી છે? ધનુષ્યવાળા છે? તો આપણે એને ભગવાન કહીએ છીએ। Hiran Bhagwan, Lalita Bhagwan, Jivan Bhagwan, Nimo Bhagwan, because we got the Chaitanya inside. Yeah, so the God is inside the body,
And body is only the nature will give you to suffering of your previous birth cause. And the God is inside you. When you know the God, there is no rebirth. When you don't know the God, then the rebirth is continuous. So, right from the beginning, a human being has been confused. Bhagwan. Bhagwan, there is no such thing as Bhagwan, but nobody has told कि either Atma is Bhagwan or Chaitanya is Bhagwan. Bhagwan is जो मंदिर में मूर्ति पड़ी है. That's it. And this is why a human being is confused all through his life. Of course. Until he gets to 60 and meets you. એટલે મારો કહેવાનો મતલબ છે કે ધર્મગુરુઓએ પણ વ્યવહાર સત્ય આપ્યું છે, સનાતન સત્ય. મોટા ભાગે જે ભેગા થાય એ બધા ઘાટવાળા જ હોય. કેવા હોય? ઘાટવાળા ખબર પડે કે નહીં? ઘાટ એટલે સ્વાર્થ, સેલ્ફિશ મળે. કેવા મળે? ઘાટવાળા એટલે સેલ્ફિશ. જેની પાસે સાચું જ્ઞાન છે એ સાચા ગુરુ, અને જેની પાસે જ્ઞાન સાચું નથી એ સાચા ગુરુ નથી. સાચું જ્ઞાન એટલે અનુભવનું જ્ઞાન, અને વ્યવહાર જ્ઞાન એટલે ચોપડીઓનું જ્ઞાન. વ્યવહાર જ્ઞાન એટલે કયું કહેવાય? એ ચોપડીઓનું જ્ઞાન વ્યવહારમાં કામ લાગે, જીવન જીવવા માટે, પાપ પુણ્ય માટે કામ લાગે. પણ સાચું જ્ઞાન ચોપડીઓમાં હોય? સાચું જ્ઞાન અનુભવી પુરુષના હૃદયમાં હોય. ક્યાં હોય? અનુભવી પુરુષના હૃદયમાં હોય. એ ચોપડીમાં ના આવે. ચોપડીમાં વ્યવહાર સત્ય હોય, અને જ્ઞાની પુરુષના હૃદયમાં સનાતન સત્ય હોય. શું છે? સનાતન સત્ય. વ્યવહાર સત્ય બદલાયા કરે, સનાતન સત્ય બદલાય. પણ એ સનાતન સત્ય ચોપડીમાં છપાય પછી એ જયારે જતા રહે એટલે પાછું વ્યવહાર સત્ય થઈ જાય. હે? ઉમેરીને નહીં, પછી એમને અનુભવ થયો એ એમને કીધો. હવે જે બીજું એની ચોપડી વાંચનારો છે એને અનુભવ નથી, માટે પાછું રિલેટિવ સત્ય થઈ ગયું. શું થઈ ગયું? That's it. કારણ કે જે એક્સપ્લેન કરે છે એની પાસે જ વિઝન ના હોય એટલે શું થઈ ગયું? રિલેટિવ સત્ય. અને પહેલા જેને લખ્યું છે, જેના નિમિત્તે લખાયું છે, એને અનુભવ હતો, માટે એને સનાતન સત્ય કહેવાય. એટલે આ દુનિયામાં જેટલા પણ ઓલ ધ ગ્રેટ પીપલ લાઈક આ રામ, કૃષ્ણ અને મહાવીર એક્ઝામ્પલ, એ બધાએ સનાતન સત્ય જ આપ્યું, પણ જીવતા હતા ત્યારે. એમના ગયા પછી ધર્મગુરુએ રિલેટિવ સત્યની વાત કરી એ શાસ્ત્રમાંથી. એટલે પછી સાચું જ્ઞાન રહ્યું નહીં. અને પછી એ જ પરંપરા પછી વ્યવહાર સત્યના જ્ઞાનની ચાલુ રહી. એટલે સાચું કોઈને ખબર પડે. અને ગરીબ માણસ, પૈસાદાર માણસ હોય, ગરીબ માણસ હોય, બધાને મન વચન કાયાના સાધનો તો સરખા હોય. બરાબર છે? મન વચન કાયાનો આ જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે ઓન એન એવરેજ બધાનું સરખું જ હોય ને. સરખું જ હોય. બધા પાર્ટ્સ બધાના કેવા હોય? સરખા જ હોય. પછી પાપ પુણ્યના આધારે એને ફળ જુદા મળે છે, પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બધાને કેવું હોય છે? સરખું હોય છે. હવે ગરીબ માણસ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે, ભગવાન હું ગરીબ છું. શું કે છે? ત્યારે ભગવાન કે છે ધનવાન પણ પોતે બુદ્ધિથી, મહેનતથી અને પુણ્યથી થાય છે. કે એને કયું 5 શરીર નથી આપતો કે 5 શરીરના મહેનતથી પૈસા કમાય છે. શરીર તો એક જ છે ને એને, પણ એની પાસે બુદ્ધિ છે, મહેનત છે અને પાછું પુણ્ય છે. તારી પાસે બુદ્ધિ ને મહેનત નથી. શું છે? પુણ્ય નથી, તો શું થાય? પણ છતાંય તારી પાસે કુદરતે આપેલી મિલકતો સરખી છે. કેવી છે? સરખી છે. કુદરતે આપેલી મિલકતો. એટલે પછી આપણે કોઈને કહીએ ગરીબ માણસને કે આ તારી 2 આંખો આપી દે, હું લાખ રૂપિયા આપું, તો આપે? મિલકત તો છે કે નહીં? ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ કુદરતે આપેલી મિલકત બધાની એક જ સરખી છે.
પણ તમારા પાપ પુણ્યથી મળેલી મિલકતો બધાની કેવી છે? જુદી જુદી છે. કુદરત ભેદભાવ કરતું કુદરત શરીર આપે છે અને પાપ પુણ્ય તમારા કર્મ પ્રમાણે મળે છે. એમાં કર્મોમાં કુદરત શું કરી શકે? કુદરત માણસ નીચે પૈસા ગણે છે. શું ગણે છે? કેટલા વધ્યા અને કેટલા ઘટ્યા. કુદરત તમારા આયુષ્ય શ્વાસોશ્વાસ ગણે છે. હવે કેટલા બાકી રહ્યા લેવા માટે? ના સમજાયું? ના ખ્યાલ? માણસ નીચે પૈસા ગણે છે, કેટલા વધ્યા, અને કુદરત તમારા શ્વાસોશ્વાસ ગણે છે. હવે કેટલા બાકી રહ્યા લેવા જવા માટે? ના સમજાયું? આયુષ્ય એટલે શ્વાસ જ ને. હવે ના શ્વાસ કેટલા બાકી રહ્યા એ કુદરત ગણે છે ને આપણે અહીંયા પૈસા ગણીએ છીએ. એટલે એક વાણિયો હતો. એ વાણિયાને યમ રાજા લેવા આવ્યા. કોણ લેવા આવ્યું? યમ રાજા. એટલે વાણિયો તો બુદ્ધિશાળી હતો. શું હતો? એટલે પછી વાણિયાને કીધું યમ રાજાએ હું લેવા આવ્યો છું તને. એટલે પછી વાણિયો કે છે કોઈ સ્કીમ છે કે છે? શું કે છે? આપણે આ બધું સેલ હોય છે ને, આપણે અહીંયા સેલ ચાલે ને, સીઝન જાય એટલે સેલ ચાલે. એટલે આપણા ગુજરાતીઓ સીઝન ગયા પછી જ લે કે આવતી સીઝનમાં કામ લાગશે, પણ સસ્તું મળે ને. તે પછી કે છે કોઈ સ્કીમ છે? એટલે યમરાજ કે છે તારું આયુષ્ય તો 1 જ મહિનાનું બાકી છે. કેટલું? 1 જ મહિના. પણ હમણાં સ્કીમ કાઢી છે, ભગવાને સ્કીમ કાઢી છે. ક્યાં તો તને 1 મિલિયન પાઉન્ડ આપવા અને ક્યાં તો 10 વર્ષનું આયુષ્ય આપવું. શું કીધું? ક્યાં તો 1 મિલિયન પાઉન્ડ આપવા અને ક્યાં તો 10 વર્ષનું આયુષ્ય આપવું. બેમાંથી એક ઓપ્શન તારે સ્વીકારવાનો. તો શું સ્વીકારે? પૈસા સ્વીકારશે તો મહિના પછી મળી જવાનું છે. હે? પૈસા સ્વીકારે તો મહિના પછી મરવાનું નક્કી છે. બેમાંથી એક ઓપ્શન છે ને. તમારી ડ્યુ ડેટ તો આફ્ટર 1 મંથ છે, બરાબર છે? હવે એમાં ઓપ્શન આપ્યો, ક્યાં તમને 1 મિલિયન પાઉન્ડ આપે અને ક્યાં તો 10 વર્ષનું આયુષ્ય આપે. હવે 1 મિલિયન પાઉન્ડ માંગે તો 1 મહિના પછી મરવાનું જ છે. તો એને શું કામ લાગે? એટલે કુદરત આપણા ઉપર હસે છે. એ કે છે જીવતો છે તારે પૈસા માંગે છે, મરવાનું આવે તારે આયુષ્ય માંગ્યું. ના સમજાયું? જીવતો છે તારે શું માંગે છે? ને મરવાનું આવે તારે એ નક્કી નથી તો મારે શું જોઈએ છે? ખ્યાલ? મરવાનું છે તારે પૈસા આપું તો કે ના આયુષ્ય આપો, અને જીવતો તારે કે પૈસા આપો. એટલે સમજાય છે મારી વાત? કોન્ટ્રાડિક્શન છે. એટલે સમજવાનું છે.